افغان طالبان رجیم کا بزدلانہ حملہ، پاکستان کا منہ توڑ جواب، 30 طالبان جہنم واصل، پاک افغان سرحد پر افغان طالبان کی بلا اشتعال فائرنگ، پاکستان کا بھرپور جواب۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے افغان طالبان نے کے پی میں سرحد پار مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ چترال، خیبر، محمد کورم اور باجوڑ سیکٹرز میں افغان طالبان کو بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی جوابی کارروائی میں افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں اور آلات تباہ، افغانستان کی جانب سے بھاری جانی نقصان کی تصدیق کی گئی۔ جوابی کارروائی سے افغان طالبان کے ٹھکانے تباہ، خوارج بھاگ کھڑے ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق چترال سیکٹر پر افغان طالبان کی چیک پوسٹ کو فورسز نے نہایت درستگی سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ فورسز نے جواب میں سیکٹر باجوڑ، تیرا خیبر، ضلع محمد اور ارندل سیکٹر چکوال پر بھرپور جواب دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے باجوڑ میں افغانیوں کی 2 چوکیاں تباہ کر دیں۔ پاکستان اپنی علاقائی سالمیت، خود مختاری اور شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ جیسا جواب مشرقی سرحد پر دیا تھا ویسا ہی بھرپور جواب مغربی سرحد پر بھی دیں گے۔ وزیر مملکت داخلہ طلعت چودھری کا 2 ٹوک اعلان، کہا یہ کیسی ریاست ہے جو بچوں کو خود کش بمبار بنا کر بھیجتی ہے؟ دہشت گردی کے علاوہ ان کی کچھ اور کرنے کی جرت نہیں، کسی کو پاکستان کا امن چھیننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہماری کوشش رہی ہے کہ معاملات بات چیت کے ذریعے حل کیے جائیں۔ طارق فضل چودھری کا کہنا ہے ہر قسم کی جارحیت کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے، قومی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ افغانستان اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کا خاتمہ کرے، پاکستان کا ایک بار پھر مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا کہنا ہے طالبان رژیم آنے کے بعد دہشت گردوں کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ پاکستان افغانستان سرزمین سے خطرات کے بارے میں آگاہ ہے۔ پاکستان اپنی سرزمین کی سلامتی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ پاکستان اسلام آباد میں افغان سفارتکاروں کو سلامتی کو بہت سنجیدہ لیتا ہے۔ افغانستان میں بھی پاکستانی سفارتکاروں اور وہاں موجود پاکستانیوں کی سلامتی کو سنجیدہ لے۔ ہماری فورسز ملکی دفاع کے لیے عزم ہے۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انسانی حقوق کونسل کے اجلاس کے دوران پاکستان کا بھارت کو 2 ٹوک جواب، بھارت سے پاکستان میں دہشت گرد سرگرمیوں پر جواب دہی کا مطالبہ۔ پاکستانی سفارتکار عدیل ممتاز کھوکھر نے بھارتی پروپیگنڈا مسترد کر دیا، کہا مقبوضہ جموں کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ یک طرفہ اقدامات آبادی کے تناسب بدلنے یا انتخابی انجینئرنگ سے کشمیر کی قانونی حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ جعفری گمشدگیوں، اظہار رائے پر پابندیاں اور مواصلاتی بلیک آؤٹس پر پاکستان کی جانب سے تشویش کا اظہار۔ عالمی برادری سے بھارت کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر مجبور کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز شہید کی قبر پر حاضری، مانسہرہ میں شہید کے گھر آمد، والدہ، اہلیہ اور بچوں سے ملاقات۔ لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز شہید کے لیے دعا کی، کہا شہید نے ہمت و بہادری کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ ملک سمیت پوری قوم کو اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے۔ قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ شہید کے اہل خانہ کو حکومت اور پاک فوج مکمل خیال رکھیں گے۔ وزیر اعظم کا مانسہرہ میں لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز شہید کے نام سے دانی اسکول کے قیام کا اعلان۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب کیا کہیں گے؟ ایک دفعہ پھر سے افغانستان کی جانب سے دراندازی کی جا رہی ہے، جبکہ پاکستان نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ امن ہماری کمزوری نہیں ہے، منہ توڑ جواب دیا جائے گا، کسی سے اب آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بغیر بات نہیں ہوگی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بالکل یہ رائٹنگ آن دا وال تھی کہ افغانیوں کو جو ایک شے مل رہی تھی انڈیا کی جانب سے، اور جو اسٹیٹمنٹ جس طرح سے یا ان کے ٹی وی چینلز جو ہیں انڈیا والے اس طرح کی بات چیت کر رہے تھے، وہ ایک قسم کے وہ پروسیس اسی طرف جا رہا تھا۔ لیکن آج یہ بے شرم انسان جو ہے وہ مودی وہاں پہ گیا، اور ایک اور بے شرم انسان جو ہے وہ اس سے ملا نیتن یاہو سے جا کے، ان کی اسمبلی میں انہوں نے اپنے صحیح معنوں میں اپنا جو نیکسس ہے یعنی افغانستان، انڈیا اور اسرائیل کا، اور ان کے ساتھ نان اسٹیٹ ایکٹرز جیسے داعش ہے یا پروسان ہے یا ٹی ٹی پی ہیں یا بی ایل ہیں، بیسیکلی ان تمام کے ساتھ نیکسس آج بڑے واضح طور پر دنیا کے سامنے آشکار ہوا۔ تو لہٰذا آج جو شے ملی ہے ان کو پارلیمنٹ میں
جو तकरीर हुई है उसके ऊपर उन्होंने आके शाम में आके और रमज़ान के महीने का एहतराम छोड़ के उन्होंने हमारी चेक पोस्टों को एंगेज किया। लेकिन कन्वेंशनल लेवल के ऊपर आप ये यकीन रखें कि आप इंडिया जो है वो इतनी बड़ी फौज है, उनको हमने आधे घंटे में जब रिस्पॉन्स जनरेट किया था तो उनके वो आधे घंटे में दौड़े थे ट्रम्प की जानिब की हमारी जान छुड़ाएं और हमें मरने से बचाएं। अब अफगानिस्तान के जिसके पास किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं है और ये छोटे मोटे हथियार वो भी जो अमेरिकन यहाँ पे छोड़ के गए थे शॉर्ट रेंज, वो उससे इंडिया की शय के ऊपर जिन्होंने फंडिंग उनकी कर रखी है तो वो बेसिकली किराए के सोल्जर्स के तौर पर उन्होंने बनना पसंद किया, जो कि मैं समझता हूँ कि गयूर अफगानी कौम जो पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट की निगाह से देखी जाती थी उनका मलिया मेट कर दी, उनकी बेइज्जती कराई है कि वो अपने आप को किराए के सोल्जर्स के तौर पर या दहशतगर्द के तौर पर पहचाने जाते हैं। अब ये जो आज होने वाला शाम का हमला था इसका हमने जो जिस लेवल का जो डिसप्रोपोर्शनेट हमने रिस्पॉन्स जनरेट किया है ये बेसिकली वो तमाम एलिमेंट्स हमेशा कहते हैं कि हम रैशनैलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ का मुजाहरा करेंगे, लेकिन कन्वेंशन और सब कन्वेंशन दोनों लेवल के ऊपर इस कदर उन्होंने पाकिस्तान को जिद किया और हमने तमाम की तमाम ऑप्शन जो नॉन काइनेटिक थी यानी बायलैटरल डायलॉग हो गए, मल्टीलैटरल हो गए जिससे मुस्लिम उम्मा के ममालिक शामिल थे, जिसमें चाइना और रशिया भी शामिल थे, जब उन तमाम चीज़ों से मायूस है और ये अभी दोबारा जो उन्होंने स्प्रिंग ऑफेंसिव लॉन्च किया सब कन्वेंशन लेवल के ऊपर कि जिसपे उन्होंने खुद के हमले किए तो और उसके बाद इनकी इतनी जरूरत की वहाँ पे पाकिस्तान की चेक पोस्टों पे हमला करें तो आज जो हमने रिस्पॉन्स जनरेट की इनकी नस्लें याद रखेंगी। और ना सिर्फ जो इमीडिएट बॉर्डर आउट पोस्ट थी उनको हमने तबाह बर्बाद किया है बल्कि उससे पीछे जो उनके डेप्थ के अंदर मजीद जो चेक पोस्टें थी उनको भी इंगेज कर रहे हैं ताकि वंस फॉर ऑल इस अफरियत को भी यहीं पे खात्मा करें इससे कि पहले कि ये मजीद शहर पकड़ें या उनके हौसले बुलंद हो। तो लिहाजा हमने फिजिकली कैप्चर किए जहाँ पे इनकी लाशें पड़ी हैं, 22 से ज्यादा 25 के करीब तकरीबन लोग इनके जो है वो मरदूद वहाँ पे मारे गए हैं, सोल्जर जो अनप्रोवोक्ड किस्म की उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग की है और मजीद हमारी पेशकदमी जारी है। दो कि हम नहीं चाहते कि जंग हो, लेकिन फिर अब जब रिस्पॉन्स जनरेट करना है तो फिर करना है और उसके लेवल पे आप देखें तो आईबीओस के अंदर भी बहुत शिद्दत आई है। डेली लेवल के ऊपर हम ना सिर्फ बलोचिस्तान है बल्कि केपी के अंदर भी ये जितने मकरू किस्म के ये दहशतगर्द हैं इनको ठिकाने लगा रहे हैं और अब कन्वेंशनल लेवल के ऊपर तवज्जो हटाने के लिए इंडिया और इसराइल की शय के ऊपर उन्होंने आज जो ये बॉर्डर के ऊपर शरारत की है ये याद रखेंगे कि किस कौम को और किन अफवाज को और किस लीडरशिप को पुकारा है, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब बड़ी वाज़ेह तौर पे कह चुके कि एक महफूज पाकिस्तान, एक मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। हमने बहुत ज्यादा रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। मेरे ख्याल में अब एक गोली की जगह 100 गोली फायर करनी चाहिए, एक रॉकेट की जगह जो है एक आपको शाहीन फायर करना चाहिए और एयरफोर्स तो अभी यूज ही नहीं हुई है तो लिहाजा वो भी वहां पे हम देख रहे हैं कि किसी के साथ कोलेटरल डैमेज ना हो, क्योंकि इमीडिएटली जाके किलियों में यानी गांव में घुस जाते हैं और औरतों के पीछे और बच्चों के पीछे जाके छुपते हैं। लेकिन फिर अगर इस तरह है तो फिर इसी तरह से ही हम कोशिश करेंगे कोलेटरल डैमेज ना हो, एयर को इस्तेमाल ना करना पड़े, लेकिन अब कोई चारा मेरे ख्याल रह नहीं गया और ये नेक्सस अफगानियों का इसराइल और इंडिया के साथ और ये तमाम टेररिस्ट एलिमेंट्स के साथ है इस दुनिया के सामने आश्कार हो चुका। तो लिहाजा अब एक न्यू नॉर्मल हम अफगानिस्तान के साथ भी जनरेट करेंगे रिस्पॉन्स की मद में और सब कन्वेंशन लेवल के ऊपर जो हमने मई 2025 में जो मजा चखाया था इंडियंस को, ये तो किसी उसकी ताक रखते ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी बगैर कॉम्प्लिसेंट हुए हुए, बगैर एक वो किस्म की कहते हैं ना कि कुछ उसमें कुछ फहमी में आए बगैर हम पूरा क्रेडिट देंगे अफगानिस्तान की जो भी इनकी फौज हैं ताकि भरपूर रिस्पांस दिया जाए, उनको एक वंस फॉर ऑल इनको टिकाने लगाया जाए, बिकॉज हम मजीद हम टू फ्रंट वॉर के मुतहम्मल भी नहीं हो सकते और इंडिया का प्लान भी यही है। लिहाजा इस वक्त हम दोनों फ्रंट्स के ऊपर नजर रखे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला कौम को पहले भी मायूस नहीं किया, अब भी नहीं कहीं। मैं अपने जिस जवानों से और अपनी पब्लिक से ये जरूर कहूंगा, प्लीज डोंट फॉल प्रे, ना शिकार हो सोशल मीडिया के जहां पे पाकिस्तान के अफवाज को मलाइन करके जो है वो एक कौम के अंदर मायूसी फैलाने की इंडियन स्पॉन्सर्ड ये जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट बने हुए हैं, बाहर बैठ के इनकी कानों को इनकी बातों पे कान ना धरें। आपकी अफवाज को आपके इज्जत का, आपकी जानो माल की हिफाजत का पूरा जो है वो उसका एहसास है। इंशाल्लाह ताला पहले भी मायूस नहीं किया, अब भी मायूस नहीं करें, सीनों पे गोलियां खाएंगे लेकिन अपनी आवाम को जो है उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो लिहाजा इस वक्त जो हमने रिस्पॉन्स जनरेट किया है अल्हम्दुलिल्लाह, वानी याद रखिए कि किस अफवाज के साथ, किस फौज के साथ उन्होंने पंगा लिया था। अब देखेंगे कि अब इंडिया उनको मजीद क्या समझता है, कि उनको फंडिंग करता है या यहीं पे उनको ठिकाने लगता है। मैं समझता हूँ कि जो मोदी बकवास कर रहा था, सॉरी टू से दिस,
کہ ہم جو ہے آپریشن سندور 2 کریں گے. میرے خیال میں آپریشن بنیاد مرصوص 2 کرنے کی ضرورت ہے. اب ہماری لیڈرشپ کو جو ہے وہ ایک سٹیپ آگے لینا، انیشیٹو لینا پڑے گا. اس سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ پریونٹیو جو اسٹرائک ہم لوگ کاؤنٹر اسٹرائک کرتے تھے، اب وہ پریونٹیو اسٹرائک کرنے کی ضرورت ہے، جس میں نہ صرف افغانستان بلکہ انڈیا میں بھی اگر کوئی حرکت ہوتی ہے اور وہاں سے اگر کسی قسم کی رسپانس یا کسی قسم کا جو ہے وہ ان کے سپورٹ اگر حاصل ہے تو ان ٹھکانوں کو بھی ایک جو ہے وہ ونس فار آل ان کو اتباع کرنا چاہیے. اور یہ نیوکلیر اوور ہینگ کے نیچے اگر ان کا جو کانسیپٹ ہے کہ ایک لمیٹڈ وار یہ جنریٹ کر سکتے ہیں، اس کو بھی ایک کیلکولیشن کی ضرورت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس حد تک جو ہے وہ جنگ کو جانا چاہیے. دونوں ممالک جو ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں، پاکستان افغانستان، ان کو مل بیٹھ کے بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل لیول کے اوپر اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے. لیکن جب سیفٹی سیکیورٹی کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پہ کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اور اس وقت جو ہے وہ جو جس طرح کا روش افغانیوں نے اپنا رکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو نوجوان ہیں جنہوں نے کہ ایک نیشنل ریزسٹنس جو ہے وہ فرنٹ بنایا ہے اپنی اس نالائق قسم کی رجیم کے جو کابل پہ مسلط ہے، اس وقت ان کو وہاں سے اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے. ادروائز افغانستان 1979 سے لے کے اب تک بیچارے وہاں پہ افغانی جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ بھیک مانگ رہے ہیں لوگوں کے سامنے اور پاکستان میں گھسنے کی ایک زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. جی ہاں، میرا خیال ہے یہ افغان طالبان رجیم نے مس کیلکولیشن کی ہے. 5:15 بجے آج انہوں نے بھاری ہتھیاروں سے اور اسمال آرمز ان کے کمبینیشن سے پاکستانی چوکیوں کو نشانہ بنایا اور پاکستانیوں کے لیے یہ ان پرووکڈ ایگریشن تھی جس کا بڑا مؤثر جواب دیا گیا ہے. اور افغانستان کی 12 چوکیوں پہ اس وقت پاکستان کا جو پرچم لہرا رہا ہے اور پاکستان میں اسمال آرمز، ہیوی آرٹلری اور ٹینکوں کا استعمال کیا گیا ہے اور اس فائر سے بہت مؤثر ان پہ افیکٹو کارگر فائر ہوا ہے اور 22 چوکیاں ان کی تباہ ہوئی ہیں، بھاری جانی نقصان ہوا ہے طالبان رجیم کا. اور ان کی جو 12 چوکیاں ہیں جیسے میں نے بتایا کہ وہ پاکستان نے ان پہ قبضہ کر لیا ہے. اور اب یہ ابھی جنگ ابھی جاری ہے، سچویشن فلوئڈ ہے اور مگر جس طریقے سے انہوں نے یہ مس کیلکولیشن کی اور یہ اپنی جس طرح کے پہلے بھی وہ ناک بداندیشی ہے ان کی کہ وہ دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں اور اپنی جو اسٹیٹ کرافٹ ہے یا ذمہ وار ایک جو اسٹیٹ جیسے ایکٹ کرتی ہے اس سے وہ آ رہی ہیں. تو ملٹری سچویشن ابھی تک فلوئڈ ہے مگر جو جتنی اطلاعات آ رہی ہیں اس کی جو فوٹیج ہے وہ بتا رہی ہے کہ کس قدر مؤثر نائٹ فائٹنگ کیونکہ کیپیبلٹی ہماری فوج کے پاس ان سے بہتر ہے. اور جو چوکیوں میں خاص طور پہ جو ہمارا آرٹلری کا فائر ہے وہ بڑا مؤثر ثابت ہوا ہے اور جو ٹینکوں نے بھی ان پہ ڈائریکٹ فائرنگ ویپن جو بڑی پریسیجن سے ان کی جو چوکیوں کا نشانہ بنایا ہے. بہت سے ایسے فوٹیج ہے جس میں وہ ڈیبری میں وہ نظر آ رہے ہیں، ان کی جو کیجولٹیز انٹرسپٹ پکڑے جا رہے ہیں جس سے وہ سراسیمگی کا عالم ہے ان کی افغان سائڈ پہ. تو اور اگر یہ چیز اس سے یہ بات نہ آئے تو مزید ان کا نقصان ہوگا. بریگیڈیئر صاحب، جس طرح بات کریں پاکستان ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے، لیکن اس کے برعکس ہمیشہ پاکستان کے امن کو ہی نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جاتی ہیں. جی ہاں بالکل، دیکھیے یہ کس قدر یہ ان کی ناک بداندیشی ہے کہ جس ملک نے ان کے لیے کوئی دقیقہ فروغ نہیں کیا اور ہر فورم پہ ان کے لیے لڑتے رہے، ہیومینیٹیرین ایڈ دیتے رہے، ان کی میزبانی کرتے رہے، انہوں نے اس چیز کا خیال نہیں کیا اور پاکستان پہ دہشت گردی کا ایک پورا جو سلسلہ تھا وہ انہوں نے سپورٹ نیٹ ورک قائم کیا، اس کی سرپرستی کی اور حوصلہ افزائی کی. اور اب ان کی مدد میں جب پاکستان نے ان دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تو ان کی سپورٹ میں پاکستان کے سرحدوں کی جو حرمت ہے اس کی پامالی کی کوشش کی اور اس کی اب سزا ان کو دنیا ساری دیکھ رہی ہے کیسے ان کو وہ ہزیمت ہوگی اور کیسے ان کو مزید نقصان سے دوچار کیا جائے گا. اور یہ سب ان کی غلط پالیسیوں کا، شارٹ سائٹڈ ویژن کا، قرون وسطیٰ کی جو سوچ ہے اور لمیٹڈ جو ہرائزن ہے سوچ کا، یہ اس کا شاخسانہ ہے. صحیح بریگیڈیئر صاحب، لیکن آخر کب تک افغانستان اسی طرح استعمال ہوتا رہے گا؟ افغان طالبان رجیم کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بھارت کی پراکسی نہیں بننا، کیونکہ پاکستان کے سپاہ سالار نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا جب جب افغانستان کی جانب سے دراندازی کی گئی اسی طرح انہیں سفید پرچم اپنی چوکیوں پر لہرانے پڑے اور پھر اپنے ہتھیار چھوڑ کر بھاگنا پڑا.
देखिए वो विजन लेस एक कबायली सोच के हामिल हैं, उनका विजन बड़ा महदूद है और अगर उनको इस चीज़ की समझ होती तो वो भारतीय जो मैशिनेशंस हैं और जो उसकी साजिशें उसका आलाकार क्यों बनते, मगर उन्होंने विलिंगली उसके आलाकार बने। और जो जितने दहशतगर्द हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, 23,000 के लगभग, ये वज़ारत ख़ारजा जो रूस की उसने ये रिपोर्ट दी है, वो उसकी न सिर्फ सरपरस्ती करते हैं बल्कि एक्टिव सपोर्ट में अब उसके साथ आ गए हैं। और अब में इनमें और उन दहशतगर्दों में कोई फ़र्क रवा रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि टीटीपी के लोग जाके दाइश में मिल रहे हैं, दाइश के लोग जाके अलकायदा में मिल रहे हैं, और ये आपस में एक दूसरे का सपोर्ट भी करते हैं, आइडियोलॉजिकली भी और फिजिकली भी। तो इस वक्त तरीका यही है कि इन लोगों की जो ये कार्रवाइयाँ हैं, इसका ताकत की ज़बान, वो लातों के बहुत बातों से नहीं मानते, तो वो ताकत की ज़बान का ताकत से फिर जवाब दिया जा रहा है और उसका नतीजा उनके सामने है, जो उनकी कैजुअल्टीज हो रही हैं, नुकसान हो रहा है, और अगर ये जारी रहा सिलसिला तो और उनका नुकसान होगा। सही। ब्रिगेडियर साहब, जैसे भी आपने खुद कहा कि लातों के बूत बातों से नहीं मानते, यकीनी तौर पर बहुत कोशिश की गई कि मुज़ाकरात हों, टेबल टॉक की जाए, वफा मुतफ़िन के साथ मामलात हल हो जाए, और पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिन्होंने अफ़गानों की मेज़बानी की, यहाँ पर लाखों अफ़गान आकर आबाद हुए, उन्हें यहाँ पर रोज़गार मुहैया किया गया, उनकी सेहत की सहूलियात यहाँ उन्हें मुहैया की गई, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि किसी भी तरह से पाकिस्तान की इस तमाम तर कोशिशों का मुस्बत जवाब नहीं मिला। हमेशा दरअंदाजी, हमेशा उस तरफ से मुखालफत की गई, हमेशा दहशतगर्दों की पुष्टपनाही की गई, किसी तौर पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद नहीं की गई। जी हाँ, बड़ी पॉजिटिव इंगेजमेंट पाकिस्तान ने उनके साथ रखी है, उनके साथ लगातार सफारती रवाबित रखे हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हैं, और हर मरतबा वो सुन लेते थे मगर उस पर अमल नहीं करते थे। और जब भी पाकिस्तानी सफारती वक्त वापस आता था तो वो इस होप में आता था कि उन्होंने जो वादे किए हैं उसकी पाबंदी करेंगे, और मगर जो एक्शन होते थे वो उसके बिल्कुल उलट होता था, और जो अंदरून खाना उनकी जो सपोर्ट थी वो जारी थी। ये कुन्नड़, खोस, पक्ती का जो और पक्तिया, ये सारे इलाके हैं जो कि उनके जो बेसिस बन चुके थे, और उन बेसिस में इनको जो तालिबान रजीम है उसकी न सिर्फ सरपरस्ती हासिल थी बल्कि वो उनको आइडियोलॉजी के लिए भी जाके सपोर्ट करते थे। इन सब ने मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा के हाथ पे बैत की हुई थी, और वो जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई इस किस्म का जाता था कंसर्न, तो उसको सुनने के बजाय वो ऐसी इनकरेजमेंट करते थे इनकी, जिससे इनके हौसले मजीद बुलंद हुए, और उसमें भारत कूदा अपनी प्रॉक्सी सपोर्ट से। जो पैसा है उसने मेरे ख्याल है खीरा कर दी हैं इनकी आंखें, और ये देखिए किस किस्म की ये आइडियोलॉजी है कि ये एक जो हिंदुत्व के पैरोकार हैं, जो उनकी जो पैसे की चमक है उससे इनकी आंखें खीरा हो गई हैं। तो ये तो कोई किसी किस्म का इस्लाम नहीं है, ये सिर्फ वो कबायली रवायात के मतवाली हैं, और दुनिया अभी इसका जो भयानक चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आया है इनका। सही। ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ रहेगा। आमिर साहब, यकीनी तौर पर दहशतगर्दों का कोई मजहब, कोई कौमियत, कोई उनकी पहचान नहीं होती है और किसी भी मजहब से वो ताल्लुक़ नहीं रखते। और अब हमने देखा कि अफगानिस्तान ने जब दरअंदाजी करने की उस साइड से कोशिश की, अफगान तालिबान रजीम को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। आप क्या समझते हैं कि अब क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? क्योंकि टेबल टॉक की बात हो चुकी, हमने उनको मौसर तरीके से जवाब भी दे दिया, लेकिन किसी तौर पर अफगान तालिबान रजीम नहीं समझ रहे हैं कि उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अपनानी थी वो अपना दी है, भरपूर अंदाज से उनको जवाब दिया जा रहा है। हमारा तोपखाना जवाब दे रहा है भरपूर अंदाज से ही, अपनी चौकियां तबाह करा बैठे हैं। हमने उनकी चौकियां तबाह भी की हैं। पाकिस्तान के जैसे ब्रिगेडियर साहब झंडे भी 12 चौकियों पे पाकिस्तान के लहरा रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे। तो पाकिस्तान ने तो अब एक उन्होंने जो जंग छेड़ी है, अब उसको हतमी तौर पे जवाब दिया जा रहा है। हमें 10 मई को इंडिया ने बड़ा अंडर एस्टिमेट किया था, और फिर उनको 4 घंटे में अमेरिका की मदद लेनी पड़ गई, और ये तो बड़े दावे शावे कर रहे थे। इंशाअल्लाह ताला इनको मुंह तोड़ जवाब हमारी मुसल्लह अफवाज दे रही हैं। इनको समझ आ जाएगी, ये तो इंडिया की प्रॉक्सी बन के फुदकते फिर रहे थे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करके स्लीपर सेलों के जरिए। तो ये समझ रहे थे कि शायद ये कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं और ये कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत का इन्होंने बिल्कुल गलत अंदाजा लगाया, और चूंकि हमने हमेशा से ही
ان کو بڑی جگہ بھی دی پاکستان کے اندر. اسی لیے پچھلے چند دنوں سے اسلام آباد میں بھی مسلسل جو غیر قانونی طور پہ افغان شہری مقیم تھے ان کو ڈھونڈ کے نکالا جا رہا ہے, کیونکہ یہ رپورٹیں آ چکی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے یہی لوگ ان دہشت گردوں کے اعلی کار بنتے ہیں, ان کو چھپنے کی جگہ فراہم کرتے ہیں. پورے پاکستان میں اس وقت چیکنگ ہو رہی ہے, کیونکہ یہ بڑی چیز کلیئرٹی کے ساتھ بتائی جا رہی ہے کہ ہم کوئی اب افغان طالبان رجیم کو منہ توڑ جواب دیں گے. اشتعال انگیزی کا فل جواب دیا جا رہا ہے. ان کی 12 اہلکاروں کی افغان طالبان رجیم کی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہ ہلاک ہو چکے ہوئے ہیں. افغان طالبان کی کوڈ کاپٹر کے ذریعے پاکستانی سیکورٹی فورسز کے چیک پوسٹوں پہ حملے کو بھی ناکام بنایا گیا ہے اور بروقت